विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण 7 ની અંદર विषय गणित ની અંદર असाइनमेंटનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પ્રશ્ન 1 અને 2 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં આપણે કરવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય વિષયની વિડિયો પણ આપણી ચેનલ પર તમને મળી જશે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। તો અહીંયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને વિકલ્પો આપેલા છે। સાચો વિકલ્પ આપણે શોધીને લખવાનો છે। પહેલું છે 0.5 એટલે ખાલી જગ્યા ટકા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 0.5% કીધું છે અને આપણે ટકા શોધવાના છે। तो अँ विद्यार्थी मित्रों शू करीशू 0.5 गुणिया आप 100 कर दईशू एटले 50 आपणो जवाब आई जशे। बीजी रीते करीए तो विद्यार्थी मित्रों 5/10 कारण के 0.5 है तो 5/10 करवाना अने गुणिया 100 करवाना। 10 से 10 से 100 पछी 5 10 50 एटले 50% आपणो जवाब आवशे। पछी 30% एटले अपूर्णांक में खाली जग्या लखाय तो 30% एटले विद्यार्थी मित्रों टका आपेला छे तो छेदमां 100 मूकी देवानुं 30/100 थशे। हवे आपणे छेद उडाड़ीए तो 1 1 शून्य जता रहेशे तो ऊपर 3 वधशे नीचे 10 वधशे तो 3 दशांश आपणो जवाब आवशे। 5 द्वितीयांश एटले खाली जग्या टका। तो ये विद्यार्थी मित्रों 5 द्वितीयांश एटले खाली जग्या टका ए शोधवानुं छे। तो आपणे शुं करीशुं विद्यार्थी मित्रों 5 द्वितीयांश ने 100 वडे गुणी नाखीशुं तो 5 द्वितीयांश गुणिया 100 करीशुं अने 100 ने 2 वडे भागीशुं एटले 50 आवशे। 50 पंचा 250 तो 250% आपणो जवाब आवशे। एना पछी 40 ना 25% बराबर खाली जग्या तो 40 ना 25% आपणे शोधवानुं छे। तो अहींया 40 गुणिया 25 भाग्या 100 करी देवानुं। 25 चौक 100 अने 25 चौक 100 थशे અને નીચે છેદમાં 4 આવશે પછી 4 વડે 40 ને આપણે ભાગી નાખીશું એટલે 10 જવાબ આવશે। 4 10 40 એટલે 10 આવશે। પછી 80% બરાબર ખાલી જગ્યા ટકા ઓછા 20 થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 80% આપણને જવાબ આપેલો છે તો તમે કેટલામાંથી 20% બાદ કરશો તો 80 મળે। તો 100 માંથી આપણે 20 બાદ કરીએ એટલે 80 મળી જાય। એટલે અહીંયા આપણે 100 લખીશું તો 100 માંથી આ 20% બાદ કરીએ 100% માંથી 20% બાદ કરીએ એટલે 80 મળી જાય। પછી છઠ્ઠું છે જો પડતર કિંમત ग्रेटर देन वेचाण किंमत होय तो खाली जग्या तो विद्यार्थी मित्रों अहींया खोटा आवशे। तो वेचाण किंमत करता पड़तर किंमत वधारे होय तो खोट थाय। पछी जो पड़तर किंमत करता वेचाण किंमत वधारे होय तो नफो थाय तो अहींया आपणे नफो लखीशुं। आठमું છે महेशનો मासिक पगार ₹5000 છે तेमांथी ते ₹1000 खर्च करे छे तो ते आवकना खाली जग्या टका खर्च करे छे तेमां आवशे विद्यार्थी मित्रों 20%। आ बधा दाखलाओ छे आपणे गणीशुं त्यारे वधारे समजूती आपीशुं। हवे विद्यार्थी मित्रों प्रकरण 8 छे मांछे 20/25 નું अति संक्षिप्त स्वरूप खाली जग्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे 20 ना भाग पाडवाना तो 4 पंचू 20 थशे। 20 ना भाग पाडीए 4 पंचू 20 अने नीचे 25 ना भाग पाडीए तो 5 5 25 तो ऊपर अने नीचेथी 5 5 उड़ी जशे एटले 4 अने 5 वधशे अने माइनसनुं चिन्ह एटले -4/5 आपणो जवाब आवशे। पछी 3/8 एक खाली जग्या संख्या छे तो समय संख्या छे। पछी जे संख्या ने आपणे p/q स्वरूपे दर्शावी शकीए एटले के अंश अने छेद स्वरूपे दर्शावी शकीए बधी संख्याओने आपणे समय संख्या कहीए छीए एटले अहींया समय संख्या आवशे। पछी 1.1/4 ने संख्या रेखा पर दर्शावा 1 અને 2 वच्चे खाली जग्या सरखा भाग पाडीशुं तो अहींया आपणे छेद जोवानुं 4 छे तो 4 सरखा भाग पाडीशुं। पछी खाली जग्या संख्याओनुं संख्या रेखा पर निरूपण 0 ની ડાબી बाजू थाय छे। तो आपणे जाणीए छीए के 0 ની ડાબી बाजू जे ऋण पूर्णांक आवे अने 0 ની जमणी बाजू धन पूर्णांक आवे तो अहींया 0 ની ડાબી बाजू कीधी छे एटले ऋण आवशे तो अहींया डी जवाब आवशे ऋण। अने जो 0 ની जमणी बाजू कीधुं होय तो आपणे धन आवशे तो आपणे ध्यान राखीशुं। पछी 1.3/4 ની व्यस्त संख्या खाली जग्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों केवी रीते शोधीशुं तो 4 અને 1 નો गुणाकार थाय। जो समझो 4 × 4 आना ऊपर 3 छे जोड़े सरवाळो थाय तो 4 × 4 ने 3 7 7 थई जशे अने छेद पाछो एने ज राखवानो तो ऊपर आव्यो आपणो 7 7/4 मळशे। हवे व्यस्त संख्या कीधी छे शोधवानी तो 7/4 छे तो आपणे शुं करवानुं ऊपर 7 आया एने आपणे नीचे मूकी देवाना जे नीचे 4 छे एने आपणे ऊपर मूकी देवाना तो आ व्यस्त संख्या कहेवाय 4 27 बराबर। तो शुं करवानुं भाई अंश ने छेदमां लावी देवानुं छेदने अंशमां लई जवानुं तो एने कहेवाय व्यस्त संख्या। एना पछी -2/3 અને ખાલી જગ્યા સરખી સમય સંખ્યાઓ છે તો અહીં આપણે ઓપ્શનમાંથી પસંદ કરીશું તો 6/9 કેમ તો આના ભાગ પાડીએ 6 ના તો 2 તારી 6 અને 9 ના ભાગ પાડીએ 3 તારી 9 3 3 જતા રહેશે એટલે 2/3 ફરીથી મળી જશે એટલે 6/9 આપણો જવાબ આવશે। પછી -1/8 અને -4/8 વચ્ચેની સમય સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે તો આવશે -3/8। એના પછી છે -3/4 ખાલી જગ્યા 1/3 તો મોટા કોણ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે 1/3 તો ગ્રેટર ધેનનું ચિહ્ન આપણે કરીશું। एना पछी प्रकरण 9 छे एमां जोईए आपणे तेमां छे 22 सेमी परिपत्र वर्तुळनो व्यास खाली जग्या सेमी होय तेमां आवशे 7 आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे 7 लखीशुं। आगळ आपणे दाखला गणीशुं त्यारे व्यास अहींया ए पण शीखीशुं के केवी रीते दाखलो गणाय। पछी 154 सेमी स्क्वेर क्षेत्रफळवाळा वर्तुळनी त्रिज्या खाली जग्या सेमी होय तेमां आवशे 7 आवशे। पछी छे 77 सेमी स्क्वेर क्षेत्रफळ धरावता अर्धवर्तुळનો व्यास खाली जग्या सेमी होय तेमां आवशे 14 आवशे। 22 सेमी व्यासवाळा वर्तुळની त्रिज्या खाली जग्या सेमी होय तेमां आवशे 11 आवशे।
વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાસનો અડધો કરીએ એટલે ત્રિજ્યા મળે. તો અહીંયા 22 સેમી વ્યાસ છે, તો વ્યાસના અડધા કરવાના એટલે કે 2 વડે ભાગી નાખવાના. 22 ને 2 વડે ભાગીએ એટલે 11. પછી એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 96 સેમી સ્ક્વેર છે. જો તેનો પાયો 6 સેમી હોય તો પાયા પર વેધની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી હોય તો આવશે 16 આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે દાખલાઓ ગણીશું ત્યારે એની સમજૂતી વધારે આપણે વિસ્તારથી દાખલો ગણીશું ત્યારે તમને ખ્યાલ વધારે આવી જશે. અત્યારે આપણે સીધો જવાબ આપણે જાણી લઈએ. ત્રિકોણ એબીસીની પરિમિતિ 48 સેમી છે. જો એબી વત્તા બીસી બરાબર 32 સેમી હોય તો એસી બરાબર ખાલી જગ્યા હોય તો એમાં આવશે 16 આવશે. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળનો દાખલો વર્તુળનો પરિઘ એનું સૂત્ર લખવાનું છે તો 2π ગુણ્યા ત્રિજ્યા એટલે કે 2πr આપણો જવાબ આવશે. એટલે વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખ્યું કે અર્ધવર્તુળની પરિમિતિનું સૂત્ર છે πr વત્તા 2r. આ એનું સૂત્ર છે πr વત્તા 2r. પ્રકરણ 10 છે એમાં છે 4x ની 3 ઘાત વત્તા 2x ની 2 ઘાત વત્તા 5 માં ખાલી જગ્યા અચળ પદ છે. તો જે સંખ્યા આપેલી હોય એકલી સંખ્યા હોય માત્ર, તો અહીંયા 5 જો એકલી સંખ્યા છે તો એને અચળ પદ કહીશું. પછી છે જો x બરાબર -2 હોય તો 2x ની 3 ઘાતની કિંમત શોધો. તો x ની જગ્યાએ આપણે -2 મૂકી દઈએ એટલે આપણને શું મળશે? -2 ની 3 ઘાત એટલે 2 દુ 4, 4 દુ 8 એટલે -8 મળશે. હવે -8 નો આપણે 2 જોડે ગુણાકાર કરીએ એટલે માઇનસ પ્લસ થઈ જાય 2 × 16 તો 16 આપણો જવાબ આવશે. પછી x ને x વડે ગુણી 10 માંથી બાદ કરતાની પદાવલી ખાલી જગ્યા. તો x ને x જોડે ગુણવાનું એટલે x નો વર્ગ થઈ જાય અને એને 10 માંથી બાદ કરવાનો તો 10 - x નો વર્ગ. પછી ખાલી જગ્યા વિજાતીય પદો છે તો 16x અને 16y. અહીંયા 16x અને 16y બંને વિજાતીય પદ છે કારણ કે અહીંયા x છે અને અહીંયા y છે, બંને અલગ અલગ છે. બીજા બધામાં જોઈએ તો જો x છે તો સજાતીય કહેવાય અને ઘાત પણ સરખી છે એટલે સજાતીય કહેવાય. જ્યારે અહીંયા ખાલી x અને y છે ડીમાં એટલે વિજાતીય આવશે. પછી 6x ની 3 ઘાત તો 4x ની 2 ઘાત વત્તા 5x વત્તા 8 માં ખાલી જગ્યા પદો છે. તો અહીંયા જો કેટલા પદો છે? 1, આ 2, આ 3 અને આ 4, 4 પદો છે. તો આ 6x નો ઘન પહેલો પદ, પછી માઇનસ પછી આ 4x ની 2 ઘાત બીજો પદ, પછી આ વત્તા પછી 5x ત્રીજો પદ અને વત્તા પછી આ 8 ચોથો પદ. તો 4 પદો થશે. છઠ્ઠું છે ખાલી જગ્યા સજાતીય પદો છે. તો અહીંયા જો -7x અને 5x એ સજાતીય પદ છે. બંનેમાં x સરખા છે. જ્યારે અહીંયા x નો વર્ગ y અને અહીંયા x y નો વર્ગ છે એટલે અલગ થશે. અહીંયા x અને y અલગ, અહીંયા x અને અહીંયા y અલગ. ખાલી આમાં સરખું છે એટલે એ સજાતીય પદ આવશે. સાતમો દાખલો છે -5 ગુણ્યા x ગુણ્યા x ગુણ્યા y ગુણ્યા y ગુણ્યા y એ ખાલી જગ્યા છે. તો એમાં આવશે -5x ની 2 ઘાત, x 2 વખત છે એટલે x ની 2 ઘાત અને y 3 વખત છે y ની 3 ઘાત. પછી -6xy નો વર્ગ જેની 3 ઘાત પદમાં સંખ્યાત્મક સહગુણક ખાલી જગ્યા છે. તો સંખ્યાત્મક એટલે જો આ જોડે ગુણાયેલો કયો છે x y અને z જોડે ગુણાયેલો 6 -6 નિશાની સાથે લખવાનું -6 આવશે આપણો જવાબ. એના પછી પ્રકરણ 11 જોઈએ આપણે તો એમાં છે 235.6 ની પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો 2.356 ગુણ્યા 10 ની 2 ઘાત આ રીતે લખાય. પછી 10,000 એટલે ખાલી જગ્યા તો 10 ની 4 ઘાત થશે. પછી 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 10 વખત એટલે 7 ની 10 ઘાત થશે. પછી 4 ની 3 ઘાત ભાગ્યા 2 ની 3 ઘાત તો અહીંયા આવશે 8 આવશે કારણ કે 4 ની 3 ઘાત છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો થશે ચકુ 16 ને 16 ચોક 64 અને અહીંયા 8 થશે. હવે 2 ની 3 ઘાત એટલે 2 દુ 4 4 તારી 8 થશે. હવે 64 ને 8 વડે ભાગીએ તો 88 64 એટલે 8 આપણો જવાબ આવશે. 5 ની 4 ઘાત એટલે 625 એનો ગુણાકાર કરવાનો. 5 × 5 = 25, 25 × 125 અને 125 × 625. પછી છે 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 3 ઘાત એટલે 216 એનો ગુણાકાર કરી દઈશું. 2 ની 3 ઘાત એટલે 8 અને અહીંયા આવશે 27. તો 27 અને 8 નો ગુણાકાર કરીએ એટલે 216. પછી 2 ની 6 ઘાત અને 2 ની 2 ઘાત તો અહીંયા 2 ની 4 ઘાત થશે કારણ કે આધાર સરખા છે તો 6 માંથી આ 2 ઘાત બાદ કરવાની એટલે 2 ની 4 ઘાત મળશે. પછી છે 2 ની 2 ઘાત અને એની 3 ઘાત. તો 2 ની 2 ઘાત આપેલી છે ને એની પણ 3 ઘાત આપેલી છે. તો બંને ઘાતનો ગુણાકાર થાય એટલે 2 તારી 6 થઈ જશે. તો 2 ની 6 ઘાત થશે. 2 ની 6 ઘાત થશે એટલે એનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 64 આપણો જવાબ આવશે. પછી પ્રશ્ન નંબર 1 બ છે એમાં છે નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. પ્રકરણ 11 છે એનો વર્ગ ગુણ્યા એની 3 ઘાત ગુણ્યા એની 4 ઘાત બરાબર એની 24 ઘાત. તો ખોટું આવશે કારણ કે અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થાય તો સરવાળો કરીએ તો 2 ને વત્તા 3 5, 5 ને 3 5 ને 4 9 થાય. તો એની 9 ઘાત આવવું જોઈએ પણ અહીંયા 24 ઘાત છે એટલે ખોટું. પણ 1 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 2 ઘાત ને ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત એટલે 12 છે તો એ પણ આવશે ખોટું આવશે. પછી 9 ની 3 ઘાત બરાબર 729 તો સાચું છે. 9 નો ઘન 729 થાય. પછી 9000 બરાબર 3 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત તે પણ સાચું છે. 3 ની 6 ઘાતની કિંમત 18 છે તે ખોટું આવશે. પછી 3 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 2 ઘાત બરાબર 6 ની 6 ઘાત તો ખોટું આવશે. પછી 7મા નંબરનો દાખલો 4 ની 0 ઘાત બરાબર 540 ની 0 ઘાત તો સાચું કારણ કે 4 ની 0 ઘાત એટલે 1 થાય અને 540 ની 0 ઘાત તો પણ 1 થાય એટલે સાચું આવશે.
પછી 10 ગુણ્યા 10 ની 9 ઘાત બરાબર 10 ની 9 ઘાત તો ખોટું આવશે, કારણ કે અહીંયા 10 ની 10 ઘાત આવે. પછી જે 236.15નું પ્રમાણિત સ્વરૂપ 2361.5 ગુણ્યા 10 છે તો એમાં ખોટું આવશે. પછી અહીંયા જોઈએ પ્રકરણ 13 છે, એમાં છે લંબઘનનો પડછાયો વર્તુળ મેળવી શકાય તો ખોટું. આઈસ્ક્રીમ કોન એ 3D વસ્તુ છે, સાચું. જોકરની ટોપી એ 3D વસ્તુ છે, સાચું. ઘનનો પડછાયો ષટકોણ હોઈ શકે તો ખોટું. નોટબુકનો પડછાયો ગોળ મળે છે તો ખોટું. ચતુષ્કોણ એ 3D આકૃતિ છે તો ખોટું. લંબઘનની 12 શિરોબિંદુ હોય છે તો ખોટું. 2 રૂપિયાના સિક્કાનો પડછાયો વર્તુળ હોય છે તો સાચું. સમઘનને 8 ધાર હોય છે તો ખોટું. લંબઘનને 8 બાજુ હોય છે તો ખોટું. 11મું છે સમઘનને 6 બાજુ હોય છે તો સાચું. અને સમઘનનો પડછાયો લંબચોરસ હોઈ શકે તો એમાં આવશે સાચું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળની વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 અ બ અને અન્ય દાખલાઓનું પણ ઝડપથી આપણી ચેનલ પર તમને સોલ્યુશન મળી જશે, તો તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે સાથે અન્ય વિષયોના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર તમે જોઈ શકો છો.